Assalamu alaikum warahmatullah. വെൽക്കം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും വൈസ് സീറോ ടു ഹീറോ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. കഥകളാണ് നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ്. കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കഥകളിൽ കേട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കഥകളിലെ പോലെ വലിയ ആളുകളാവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പലതും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഒരുപാട് ആളുകളെ പോലെ ആകാൻ തോന്നും. ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ തോന്നും. നിങ്ങൾ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകാൻ തയ്യാറായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വയനാട്ടിലെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ എക്സലൻസ്. കൗമാരം കടന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതറ്റം വരെയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറമേകാൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. വയനാടിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റ്യാടി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടിൽപ്പാലം കടന്ന് ചുരം കയറി നിരവിൽപ്പുഴ എത്തി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനത് പാരമ്പര്യത്തിൽ കെട്ടിയുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കെട്ടിടം കാണാം. ഒരു കൊട്ടാരം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു വാസ്തുശില്പി. അതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ്. 2 മലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു 13 ഏക്കർ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കണം എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കഥകള് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് പലതും അവർ കണ്ട വകഞ്ഞു മാറ്റി അവര് നേടിയെടുത്ത അവരുടെ കഥകൾ, അതിലൊന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാം, അതൊന്ന് കാണുക. Hello friends, I'm going to share this fascinating story about a person who was really struggling to make both ends meet during his initial part of his career. What is the secret behind this successful person today who is a very, very successful corporate executive making tons of money? I'm going to share this fantastic secret behind his story to all of you today. My childhood friend, when we were in the 9th standard, he had a major setback in his father's business. The business collapsed due to some issue, and then he was really struggling to move ahead in his life. He needed to finish his education, but somehow he was not knowing what to do. But somehow he managed standard. He wants to go and do diploma at that point of time in all the good institutions in Coimbatore, but unfortunately he didn't have money to go and pursue that particular course at that point of time. So just for 5,000 rupees, he was actually wanting to somehow get some money to pay, but all the relatives were actually advising him not to get into studies and get into some kind of an odd job here and there, and then they were only advising him to take care of the family, not to get into any kind of education at that point of time. So my friend decided to get into a short-term course on dish antennas and satellite channel networking and all that kind of a course. And then he picked up a small course, he finished his course, and later on he got an opportunity to work in a very small company which is installing the dish antenna and all this cable connection and all that.
So he started off a little bit, but with the humble beginning, he made it slowly. He worked very hard with so much of dedication in that company, and later on, he was really in a better position in that particular company. After 2.5 years of working with that company, he, along with his another colleague, wanted to start something similar kind of business. So they pulled in money here and there, and then started a small business, typically into the same dish antenna installation and servicing and all that. But unfortunately, they could not survive. After a few months, they were really struggling, and the business did not pick up as they expected. At that point of time, he didn't have any other option. He was really going back to crisis again, and he was looking out for job here and there. And finally, he got an opportunity to work in one of the satellite channels distribution. At that point of time, the ESPN channel, which was the first pay channel in India, at that point of time was telecasting all those cricket matches. So very, very dedicated hard worker, and he started working with that particular company, selling those set-top boxes. And you know, in cricket is religion in our country, and everybody was looking out for that particular game. So he was able to really penetrate the market big time in about 4 to 5 districts of Tamil Nadu, and then of course whole of Kerala. He was having a lot of relationship with all those cable operators, and then he was able to sell those set-top boxes to the length and breadth of these 2 states. One thing about this friend of mine, he's always a keen learner. He always very, very curious to learn something or the other. During this particular job was going on one side, the other side he started focusing more on his individual development. He never misses any of the training programs in the road track meetings and the JC's training programs. He was continuously developing himself. And he also made a point to visit all the major trade fairs and exhibitions related to that particular field, in whatever field that they were in at that point of time. With that kind of a contacts, that kind of interaction with all those buddies in the respective industry, he was able to really make a good net connection with all those people. Once, with that kind of a connection, he had a wonderful opportunity to work in one of the multinational company directly from the company side itself. So this is something that he was really looking out for a very long time. He grabbed that opportunity, and then he attended the interview. In the interview, he had presented beautifully with all the data and networks and the kind of connection that he's got to states, and the kind of friendship that he commands on all those networking people related to this cable industry. The interview panel was so impressed with this presentation, and finally, with so much of happiness, they offered him a job. But he had faced a small glitch at that point of time, because being an MNC company, the company had a policy to only recruit people with a graduation, and our friend was really missing at that point of time. So the company was not very sure about missing this guy, and they were really seriously wanting to work with him, and they wanted to take him on board. So they spoke to their international counterpart, the corporate HR, and then finally they have decided to give him an opportunity to work. The company offered him a job, as I said before, with one condition to him: to immediately enroll on an educational program and a graduation program. So he rightfully enrolled and then took the job. Within 3 months' time, my dear friends, he went on to perform like hell, and he was the top successful person at that point of time, achieving the target 3 to 4 times more than what the company was given him as a target at that point of time. And from that company, he moved on to another company, and then he is today working with one of the biggest corporate satellite industry company in India, in a very senior position, and he's very well settled. He's got multiple graduation programs. He finished his MBA, and he's got some certifications from various international organizations and institutions across the globe, with multiple certificates and awards to his credit today. So my dear friends, this is a fascinating story. I always look at this particular person and get inspiration from him. You know, how a common person, an ordinary person with some kind of a background,
and then went on to go down and again bounce back, and how to really build an empire for himself. Today, the entire family is so proud of him, and all those relatives who were not ready to help him at that point of time is really envy on his particular growth in today's situation. What is the message that we can learn from this particular lesson and this fascinating story is, I would probably put it in about 5 different lessons that we can learn from them. The first lesson is about how passionate are you to learn, how curious are you to learn. The second thing that I want to talk about is how passionate are you about your goal, and the focus on goal, how actually makes you to perform whatever you want to achieve. And the third most important thing, be a natural networker. You know, wherever you are, the industry, the forum, wherever you are, how can you build network? How can you become an extraordinary person? How can you become close with all of them? How those network can really help you to build net worth. That is the third lesson that I want to talk about. The fourth lesson that I want to talk about is, when an opportunity comes your way, how can you grab it? When an opportunity comes your way, how can you grab it? So that's the fourth lesson. And the fifth lesson and the final lesson that I want to leave you with is, how are you giving yourself the best every single time? If you want to perform, if you want to produce result, all you need to do is to give your best. And once you give your best, you can achieve multiple targets. And once you achieve targets, and nobody can afford to leave you. Hope you enjoyed the story. Bye-bye. Okay, thank you, my dear friends. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വെൽക്കം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. പിന്നെ മുസ്തഫ സർ, സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 10ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം സ്കൂളിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എവിടം വരെ എത്താനാകും എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലായ ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്താണ്. അതായത് ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്കിന് 12-ലധികം സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് തട്ടുകടയിൽ ജോലി ചെയ്യണമായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്, ഡിന്നർ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, മലേഷ്യ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം JCI റോഡ് ട്രാക്ക് ട്രെയിനറാണ്, സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ്, സർട്ടിഫൈഡ് കോച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ നിലക്കെല്ലാം ഒരു 0 ലെവലിൽ നിന്ന് ഹീറോ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഓരോ ഗസ്റ്റും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ മോഡൽസ് ആണ്, ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഐഡിയൽ മോഡൽസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, സോഷ്യൽ സ്കില്ലിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുന്നത് എന്ന ഇത്തരം ഐഡിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ലെസൺ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നൽകുന്നത്. മുസ്തഫ സർ, എത്രയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ? അസ്സലാമു അലൈക്കും അമീർ. ഇന്നൽ ഹംദു വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ അലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. Our respected parents, my dear brothers and sisters, it's indeed a great privilege, honor to be part of this wonderful series, Zero to Hero. I don't know, am I really worth for that? But still, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible. And today, what I'm today there, it's purely His bless and all duas of all well wishes of mine. I thank Allah subhanahu wa ta'ala once again for making this possible. അമീർ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയത് 10th വരെയാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ വല്യപ്പയായിരുന്നു. 5ാം ക്ലാസ് വരെയും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ വല്യപ്പയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ 6ാം ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തു, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. സ്കൂളിലെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ പുറത്ത് എന്നും നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്, പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല. ഒരു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും സ്കൂളിലെ എന്തൊരു പരിപാടിയും എന്തൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ അതിന്റെ ഒരു 3rd പ്യൂൺ എന്നാണ് എന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്കൂളിൽ വിളിക്കാറ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം വരെയും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ 2 പ്യൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്യൂണാണ് മുസ്തഫ എന്നുള്ളത്. അതെ, 12th പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ആയാലും ശരി, മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ശരി, സ്കൂളിലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ നടന്നാലും മുസ്തഫാനെ വിളിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ എക്സ്പോഷർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എത്താനുള്ള ഇത് തന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിത്തം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? പഠിത്തം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ അത് എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ബഡിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഫ്രം കിൻഡർ ഗാർഡൻ, നാസർ കിൻഡർ ഗാർഡൻ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത്. അതായത് LKG മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്ന കൂട്ടുകാരാണ്. ഞാൻ ഒരു 8th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ക്രൈസിസ് വന്നു. ആ ക്രൈസിസ് കൊണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്രൈസിസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായാലും ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ 3 സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിരുന്നു. 5 സബ്ജക്റ്റാണ് മൊത്തം 500 മാർക്കിനുള്ള സാധ്യതയിൽ 3 സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിരുന്നു. സ്കൂളിലെ എല്ലാ മാസ്റ്ററും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പളും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മുസ്തഫ, നിനക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ഞാൻ തരാം. എന്താന്നാ, നീ നല്ലപോലെ മാർക്ക് എടുക്കണം. എന്താ, അന്ന് എല്ലാ സ്കൂളും അവരുടെ പെർസെന്റേജ് സ്പോയിൽ ആവരുത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉള്ള സമയമാണ്. അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഒരു കൊല്ലം കൂടെ ഞാൻ തരാം, നീ അടുത്ത കൊല്ലം നല്ലപോലെ പഠിച്ച് എഴുതാം, ഈ കൊല്ലം നീ എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഡിസംബറിലായിരുന്നു. ഡിസംബർ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് ഇയർലി കഴിഞ്ഞു. ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി പോയപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വെരി അപ്സെറ്റ്. എനിക്ക് ഇതുവരെയും ഞാൻ സ്കൂളിൽ എല്ലാ പണിയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ മാർക്കിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ, ടുഡേ ഇസ് എ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ which everyone celebrates. So I really remember these teachers. My teachers are the mentors for me in the initial days. One, Mr. Tamil Vanam. He is really helpful. He was an NCC teacher. He was a tuition teacher. He was everything. He just got married during that time. മൂപ്പരുടെ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ അങ്ങോട്ട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പുതിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെരി അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളുടെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ മുസ്തഫ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂപ്പർ ഉടനെ പ്രിൻസിപ്പളുടെ റൂമിൽ കയറി മൂപ്പർ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിനോട്, ഐ വിൽ ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബോയ്. ഇവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഇത് ഇവന്റെ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പർ അങ്ങനെ ഇതാക്കി. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ജനുവരി 15th ശേഷം മൂപ്പര് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തുടങ്ങി. മാർച്ച് എൻഡിന്റെ ഉള്ളില് ആനുവൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ മേയില് റിസൾട്ട് വന്നു. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഇനിയൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സുന്ദർ സിംഗ് മാസ്റ്റർ. മൂപ്പർ മരണപ്പെട്ടു. ആന്റണി സെൽവരാജ് മരണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി, മാർക്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പാസ്സായി, 10th പാസ്സായി. മാർക്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൂപ്പര് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വന്നതായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് കാട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ മൂപ്പര്, മാത്സില് 100 out of 99 മാർക്ക് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തിരുന്നു. ഫെയിലായ മുസ്തഫയാണ്. 10th ഹാഫ് ഇയർലിയിൽ ഫെയിലായ മുസ്തഫ മാത്സിൽ 100 out of 99 സ്കോർ ചെയ്തു. സയൻസിൽ മൊത്തം ഒന്നുമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് 18-19 മാർക്സ് വാങ്ങിച്ച ഞാൻ 87 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾക്ക് IIT-യും ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ അന്നില്ലല്ലോ. അന്ന് IIT-യും IIMs ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിൽ, ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം കിട്ടും അങ്ങനെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതില് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 5,000 രൂപ എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം ഫീസ്. 5,000 rupees ഐ ഹാവ് ടു പേ ദ ഫീസ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ഞാൻ ആ വെക്കേഷനിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്ത്. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5,000 is not there because my last 2 years, as I told you, after 8th we had a lot of crisis in the family. really കൺസേൺ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു. ഞാൻ തട്ടാത്ത ഡോർസ് ഇല്ല. പറയാം, എത്രയോ എൻ്റെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പല NGOസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, പലരും ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. ആരും ഫീസ് കെട്ടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചോണം അതായിരിക്കും എനിക്ക് വെച്ചത്. അന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ല വേറെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറോ ആയിരിക്കാമായിരിക്കും. ഇന്ന് പഠിച്ചോണം വെച്ച ഒരു വലിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും മനോഹരം. അന്ന് അവരെല്ലാം എൻ്റെ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഉമ്മാനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ബസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി താഴെ വീണ് എൻ്റെ മുട്ട് പൊട്ടി, ആ ചോര വരുന്ന. അങ്ങനെ ഞാൻ പോവാണ്. പോയി അവരെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു,
മുസ്തഫ മാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നീ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു, എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇന്നൊന്നും കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ടൈലറിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലേഡീസിന്റെ ബ്ലൗസ്, സൽവാർ സൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം തയ്ക്കുമായിരുന്നു 9th 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. 8th 7th 9th പഠിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം തട്ടുകടയിൽ പോയി പണിയെടുക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് ദ എൻഡ്സ് യു ഹാവ് ടു സർവൈവ്, യു ആർ ബോൺ, യു ഹാവ് ടു സർവൈവ്. അതേ സമയത്ത് എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം നല്ല ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാമിലീസ് ആണ്, നല്ല സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള സമയത്താണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇങ്ങനെ, മുസ്തഫ യു ഡോണ്ട് വാട്ട് യു വിൽ സക്സീഡ്. അധികം പഠിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും വലിയ ഇത് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ ബെറ്റർ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഫോർ 5,000 rupees ഐ ഹാവ് നോക്ക് ദ ഡോർസ് ഓഫ് ഐ നോൺ. എന്റെ ഒരുവിധം എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനുള്ള NGOയില് ഞാൻ ഇന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിൽ പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട്. അന്ന് അവർ ബുക്സ് എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് 500 രൂപ തന്നിരുന്നു. അത് തിരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു. എന്നെ കൊണ്ട് ചാരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീടാണ് എന്റെ ഒരു സാർ, ഞാൻ സുന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മൂപ്പരോട് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, മൂപ്പരുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ അയച്ചു. അവരുടെ പറഞ്ഞയച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന. ആ സമയത്ത് അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പോയത് ലേറ്റായി, അവിടെയും എന്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ആയി. എന്നിട്ട് അവർ ഓഫർ ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ജോലിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ കയറിയത് നേരെ ജോലിക്കായിരുന്നു. 700 rupees വാസ് മൈ സാലറി ഓൺ ദ ഡേ. ന്യൂമറിക് ക്യൂപിസിന്റെ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ മുക്താർ ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മുക്താറും മധുസൂദനും ഇവർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ആ ജോലി തന്നത്. ഐ റിയലി താങ്ക് ദം. അന്ന് അവർ തന്ന ഒരു പ്രചോദനം, അന്ന് അവർ തന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിത്തം എന്നെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയത്. നിങ്ങളെ ഏർലി ഏർണിങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? തട്ടുകട പോലെ ഏർലി ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിനെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരു 7-8 years ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ 3ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ, വീട്ടിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കുറച്ച്, ഞങ്ങളൊരു കോളനിയാണ്, ആ കോളനിയുടെ പുറത്ത് ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മിഠായും ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏർണിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ പോയി കടകളിൽ നിൽക്കും. ദിവാലി സീസണിൽ പട്ടാസ് കട വരെയും പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസം നിന്നിട്ട് എനിക്ക് 600 rupees കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തട്ടുകട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരുവിധം വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന തട്ടുകടകളിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നല്ല ഫേമസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, നീ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തതിലും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമല്ലോ, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെൻ യു വർക്ക് അഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. അവർക്കും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ ഏൺ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ന്യൂമറിക് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ടൈലറിങ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കുറെ ഏരിയാസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഫയർ, ഐ ഹാവ് ടു ഗ്രോ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. I can't be like this. There are a lot of my friends who are living in a best position. I know I have a very good friend. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട് വലിയ റിച്ചാണ്, വെരി റിച്ച്. ടുഡേ ഹി ഈസ് മൾട്ടിമില്യണർ. അവര് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം വിഷമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ അന്ന് കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 1/2 kilometer മുമ്പ് കാർ നിർത്തിയിട്ട് നടന്നിട്ടാ വരാം. അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. NCC days are really which gave me a lot of കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ എല്ലാം ഞാൻ പോകും, ഫംഗ്ഷൻ ഇത് മേടിക്കാൻ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെരി നൈസ്. പിന്നെ നിങ്ങള് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു കേബിൾ ചാനൽ എന്തോ തുടങ്ങിയത് തിരുപ്പൂര് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്? അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇസ്, ഞാൻ പിന്നെ കേബിൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി. സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള, അന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതായിരുന്നല്ലോ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ് പോളിടെക്നിക്കും ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ കസിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഞാനും ഫ്രണ്ട്സുകളും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തു. സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഞങ്ങളായിരുന്നു പയനീർ. ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർ ടിവിയും സൺ ടിവിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ എല്ലാം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പയനീർ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വരാറ്. എന്നാൽ അത്രയും വർക്ക് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക്.
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുവിധം പൈസ വന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു. ആ കമ്പനി നല്ല പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് യങ് ഏജ് 3 പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ആ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ല. ഇനി ഒരു പാർട്ട്ണർ പൈസയും ക്രൈസിസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കസിന്റെ കമ്പനിക്കാണ്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ഒരു നല്ല കമ്പനിയാണ്, വെൽ ടു ഡു. ദേ വർ വൺ ഓഫ് ദ പയനീർസ് ഇൻ കോയമ്പത്തൂർ. ആ കമ്പനിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിനോട് ഞാൻ ജോലി ചോദിച്ചു പോയി ആദ്യം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ ഫാമിലി ക്രൈസിസും എൻ്റെ ബിസിനസ് ക്രൈസിസും എല്ലാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചോദിച്ചു പോയപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, മുസ്തഫ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ്, ഞാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം, നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെയും ഡോർ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയി. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, യു കാൻ wherever you go you gets doors are getting locked. How much you can knock, that is where I really disturbed. ആ സമയത്ത് പിന്നെയും വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി. കൊല്ലത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി, ഒരു ഡിഷ് ആന്റിന കമ്പനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയ ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കസിന്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട്ണറും അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാനും ഞാൻ ഡിഷിന്റെ ടെക്നോളജി സെറ്റ് ചെയ്യാനും എന്നെയും രണ്ടാളും പോയി. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇംപ്രസ് ആയി എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റും എൻ്റെ വർക്കും. 3 days we have stayed there hard, the kind of work what we did. He got impressed and he told that to my cousin, I want him to start in a new branch. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കസിന് ചെന്നൈയിൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വേണം ഒരാൾ, നല്ല ആളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഈ ആളെ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്നു, നിങ്ങളല്ല, ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ എടുത്ത് ഇയാളെ ചെന്നൈ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെന്നൈയിലിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ I was doing extremely good. From there we were launched ESPN channel. ESPN channel കഴിഞ്ഞിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. കോയമ്പത്തൂരിലും ഞാൻ I was performing extremely good. He was very happy. Mustafa, whatever you are giving it to you, you go and you kill it. You somewhere you get the business done. അതിൽ മെയിൻ തിങ് is interpersonal skills. ഞാൻ always I tell my people is you have to have a skills. Skill ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. You have to have fire in your belly. Always you want to grow in your life. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഗോൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തിരുപ്പൂരിന്റെ ഏത് കാര്യം പറയണത്, ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ക്രൈസിസ്, അവർക്കും കുറച്ച് ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ സമയം സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിന്റെ ഒരു ബൂമിംഗ് ടൈമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു തിരുപ്പൂർ TV എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി. അത് ഞാനായിരുന്നു അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ. അതിന്റെ ഫുൾ A to Z ഞാൻ നോക്കി നടത്തിയായിരുന്നു. VJs വരൂല, ചിലപ്പോൾ ആങ്കേഴ്സ് വരൂല. ആ സമയത്ത് എല്ലാ കൂട്ടും ഞാനിടും. ചിലപ്പോ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഒരു MTV സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേമസ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. വീഡിയോ ജോക്കിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ്, ഗംഗയമരൻ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ചാനൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത്, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയത്. സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നത്തെ സോണി ചാനലിലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെന്തിൽ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മൂപ്പരുടെ മുഖേന മൂപ്പരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ BBC-യിലെ ഒരു വലിയ ഒരു പൊസിഷനിലുണ്ടായിരുന്നു. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അന്ന് മിസ്റ്റർ ഹിതേഷ് സബർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോണിയുടെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മൂപ്പര്. മൂപ്പരുടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് മൂപ്പര് വന്നായിട്ട് നാപ്ടോൾ കമ്പനിയുടെ CEO ആൻഡ് MD ആണ്. അപ്പൊ മൂപ്പരുടെ താഴെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചാനലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ലോക്കൽ ചാനൽ തിരുപ്പൂർ TVന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരുന്നത്, ഒരു ചാനലിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സിലൊക്കെ. സാർ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഇപ്പോ കയ്യില് ഫിനാൻഷ്യലി 0 ആണ്, ജോലി വേറൊന്നുമില്ല, ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ ബിലോ ലെവലാണ്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഡോറുകളെല്ലാം, വാതിലുകളെല്ലാം അടയുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്? എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്താ ജീവിതത്തില് ഞാൻ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഓൾവേസ് എന്നെ എപ്പോഴും ഇംപ്രസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ജെന്റിൽമാൻ, ഈ പേഴ്സൺ 65th ഇയർ ആണ് ഹീസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർവീസ്. മൂപ്പര് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ $105 കൊല്ലൻ നെസ്നാണ് വിളിക്കാൻ.
കെൻഡക്കി. യെസ്. ഓക്കെ. $105 കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് 65ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. പുറത്തു വന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയുന്നത് മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം, പക്ഷെ മൂപ്പരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റൂല, തന്നെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് മൂപ്പർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ തോട്ട് പ്രോസസ് വന്നതായിട്ട് അന്ന് അവിടെ എനിക്ക് വളരെ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സ്കൂളിലും മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലും റോഡ് ട്രാക്ട് ഇൻട്രാക്റ്റിലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് ട്രാക്റ്റിൽ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ നാസർ പറഞ്ഞ പോലെ നാസർ റോഡ് ട്രാക്ടിന്റെ ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് റോഡ് ട്രാക്ടിൽ വന്നതായിട്ട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുത്തിരുന്നു. എഫക്റ്റീവ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ എനി ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. I'm really still remember the first faculty who took that body language. Amit, Mr. Punjabi. Second name is Punjabi. He took that body language. Still, I remember the handshake techniques. So, angante oro idum I was very, very seriously following it up because I had a fire. ആ സമയത്ത് എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള പലരും എന്നെ കളിയാക്കും, ഇവൻ ഒരു റോട്ടറിയും ഇവൻ ഒരു ഫാഷനും ഇവന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യത്തിൽ നടക്കണം, ഇവനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നന്നാവൂല എന്നുള്ള ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രയോജനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങും ഈ കണക്ടിവിറ്റിയും ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ. വൺ സുബ്രട്ടോ ഘോഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂനെയിലെ ഒരു ട്രെയിനറുടെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈഫിൽ എനിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഐ വിഷൻ 20 years from that day. At the age of 19 or something, I have visioned 20 years from now what I want to be. He made me to think about it. He made me to visualize about it. JC and Rotract gave me the strong hold. Adinte kuda ende friends like Nazar, some of them Santosh, Mani, ഇങ്ങനെ പല ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മേലെ എനിക്കൊരു ഇന്ന് എന്റെ ഒരു വലിയ ലോസ് ആണ് മൂപ്പര് മഹേഷ് ഭഗവന്ത് ദാസ്. ദിസ് ജെന്റിൽമാൻ, I don't have words to express it. This man, for any training, anywhere we go, he'll take me. Come down എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങിലും എന്നെ പുഷ് ചെയ്യും. ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പഠിച്ച വലിയ ഡിഗ്രി വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിലും ഉള്ളത്. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു റോട്ടറിയും റോട്രാക്ടൊക്കെ ആയി വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പറ്റൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മിസ്റ്റർ മഹേഷ് ഭഗവന്ത് ദാസ് pushed me to the core. Recently, I lost him. I really feel bad. When I was there in Vijayawada, I came to know. Immediately, I came down and for his final rituals. But this gentleman has gave me. So these JC, Rotract, Interact, all these gave me the training platforms. So that has motivated me a lot. അവിടെയാണ് എനിക്കും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം, ഞാനും ട്രെയിനർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് മീ ടു തിങ്ക്, ടു വർക്ക്, ടു വിഷ്വലൈസ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ടോപ്പിക് തന്നെ യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ബിലീവ് ഇൻ യു. ആ ബിലീഫ് എനിക്ക് തന്നത് പടച്ചവൻ നൽകിയതാണ്. അതിന്റെ മേലെ എനിക്ക് ഇവിടെ ദുനിയാവിന്ന് പലരും തന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. It's really made me amazing for me. It has changed my career. The way of I'm thinking itself, it's changed. When you have a goal, when you understand your goal, what you want to be in next 20 years, break down. That is called SMART goals. People call it SMART goals. So at 20 years, you can't imagine. That 20 years, I broke into pieces. First year, what I want to be. Second year, what I want to be. 5 years, what I want to be. 10 years, what I want to be. At the age of 40, what you want to be. That is what there in my life. You won't believe, I am dreaming. I was an executive, LFS and executive. From LFS, when I was thinking 20 years down the line, I want to be a vice president. At the 19th year, I am become a vice president. I am telling you that the power of visualization, the power of thinking, power of dreaming. ഞാൻ ഇന്ന് കുട്ടികളെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അത്ര കുട്ടികൾ, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും കാട്ടി കൂടുതൽ ഈ ഇതില് പല കുട്ടികളുണ്ടാവും, പലരുണ്ടാവും. They have to know how to dream big, out of the box. We always say, 9 dots. 9 dots connect ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can't connect directly.
You have to go out of the box. Then only you'll be able to connect it. Similarly, you have to grow in your life. You have to have a fire in your belly. You have to have a goal in your life. That goal should be big. That should not be a moderate. You should have a big goal. It may be changed. After some time, maybe a 10th goal, 12th, maybe after graduation, but no problem. But you should have a goal and you should have visualized that. I want to be like that. If you want to be a doctor, I'll tell the kids, if you want to be a doctor, put a stethoscope, wear a coat, then take a picture, put it in front of you, visualize. Next 5 years, I'm going to be the doctor. Next 5 years, I'm going to be the lawyer. Next 5 years, I'm going to be a civil servant. This is what we have to visualize. Anganto visualization, Anganto goal he gave me. I still remember because only one program I attended, 1 day workshop, 25 years back. I'm talking about it. 26 years back, I have attended a program. Still, I remember the coach. Still, you have the fire of that. For sure. Because that made me to stand like this. Today, you calling me from zero, nothing. Yes, I was nothing. I was in my family, I was struggling. I had an inferiority complex because all my family members, when they have a function and all, I've been given a least importance. Because I'm not a well-versed in the family circle. So isolation hurting. Made me like, no, you have to grow. But till date, I am with whomever, whatever it may be humble. In the level of grow, you have to be humble. You have to believe one thing. Allah we will trust it. But at the same time, you have to put your effort. You have to put that strong effort. Then only you will be able to get that. Okay. Back to the kernel story. On the complete you. Kernel story on this gentleman came out of this service and he wanted to do something different. He started thinking of it, what to do. He initially thought of it doing a recipe for chicken recipe. Chicken masala, recipe recipe so there will not be a buyer regularly. Why don't I sell along with that something else? So he started thinking of it. Why don't I mix it with a chicken and sell it across? So I'll sell a chicken as well as my masala and uniqueness I'll create. So people come to me for the unique product. I don't want to give a common product. I want to stand apart it. Imagine how many times Amir will go and try in everything. In case if you fail something, how many times you will try? 10 to 15. 10, 50, 20. Guess how many times this gentleman would have done it? 1009 times. 1009 times. 2 years. With this $105 he have in the pocket, with this one white suit, what he has, that old tumbled white suit, with his own vehicle, he'll go to every restaurant. Those days, the restaurant guys, success life. Hey, you're a joker. Are you mad? What are you bringing it? Every day his meal was that chicken, what he marinated and cooked this. That was his meal. Nothing else. At 65, this is. Think about it. We are at 19, 20, 25. Why don't we have that kind of fire? At 67, first click, first success. At 67 office. So when this gentleman, after 2 years consistently, we so these are the ways it will happen. But here, this gentleman, his story always stands behind me. Always. Walt Disney. 308 times he is refused. Banks have told him, crazy guy, get out of it. Are you mad? So those are the people's story, really inspiration for my life. I always say the Kernel's brand, it's brand. Today, the world's favorite chicken. Maybe it's a junk food, whatever it may be. That is a different story I'm talking about. Today, we are talking about the success of a life. Believing in him. So he believed him and he made a brand. It's called KFC at the age of 67.
He started at 65 and he started first brand is at 67th year. If he can do at the age of 67, we have lot of potential. Today, we are standing in the times of information of technology. We are standing on the day of artificial intelligence. We guys have so much of information. Why we can't do it? So we, each and everyone, has to have that persistence, that consistency, that goal confidence. Our confidence in you has to be there. You are standing apart. Annu Colonel adu vittu poyittunde innoru caves indayittundavillairikkum. Because that persistence, you had that confidence. Those stories are always make me, if he can do 1,000 times, why can't I knock 100 doors, man? Why can't I knock 100 doors? I'll get one break in my life. That break is given by some of my friends. Senthil, Mahesh. Before going there, I still remember Mahesh did a training the interview. Nazar told, I met the final CEO of that, Mr. Rajesh Pant. He called me AK-47. He called me Rajesh Pant, the CEO of Sony Entertainment Television. After joining that, he did a 2 hours discussion. I learned what is interview from him. He doesn't discuss about the business. He doesn't discuss about how do you get the revenue and all. I gave basic information. He took me into different world. He understand me, how much have fire in me. What is my confidence level? Will I be staying with the company? Will I be an asset to the company? These are the things which they analyze. And values. Wherever we go, the values has to be there in our life. Whatever walk of life, whatever is there. One thing which I really loved is wherever I have traveled, whichever corporate conferences we have traveled, with our company team I have traveled, I have maintained Ramadanayilum, Nobayilum, Niskarayilum, everybody will appreciate you. Even when I go to conference, when I finish my salary, my salah and come back, they will wait for you for lunch. That is the level they give you respect. So I'm telling you, the new generation people, new alpha, now we call it as a new alpha, Generation X, Y, Z, elam okay. Today we call it as Gen Alpha. So these alpha guys, wherever, whatever walk of life you are there, you have to have that values always upholding it. You are with the values. You make sure that you give you will be an asset and you will not spoil their reputation. They will take care of you, anything. Today, my company takes care of me, my MD or my COO, they all, it's like a buddies. We are like a friends, we are working it. So that is where we work on that. So the Colonel story, that is where that thing gave me a push for me in my life in the initial days. നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് മുസ്തഫ സാറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ശരിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ കോറോം എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ 2 മലനിരകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലൈഫുകൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ ലൈഫ് സ്കില്ല്, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടായത് കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ്, കണക്ഷൻസ് ആണ്, കണക്റ്റിംഗ്, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്കില്ല് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരു കൊലാബറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അക്കാദമിക്സിന് പുറമെ ഉള്ള ലൈഫ് സ്കില്ല്, സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിലെ കോറോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു +2 പഠിക്കാനോ ഡിഗ്രി പഠിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ നല്ല കേരളത്തിൽ അത്തരം ക്യാമ്പസുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഊട്ടിയിലോ മൂന്നാറിലോ ഒക്കെ പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ക്യാമ്പസുകൾ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്. വയനാട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിൽ വരാം, ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ ഈ കേണലിനെ പോലെ നിങ്ങളൊരു 65 കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫ്രീ കോഴ്സ് ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നോ ഏജ് ബാർ. നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു 65-കാരനാണെങ്കിലും
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് +1 +2 ഇനി അവിടെ BA ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിസ്റ്ററി, സോഷ്യോളജി പോലത്തെ കോഴ്സുകളും എല്ലാം വരുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ്. നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ആരും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊന്നും ചേരാനില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കാം. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. നമ്മള് മുസ്തഫ സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റോൾ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ ആളുകൾ? ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പറയാം മഹേഷ് ഭഗവന്ത് ദാസ്. This guy has really changed my life. ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം ആയാലും ശരി, എൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും he was very impressed. In my current, whatever I'm talking is the current role models, whatever there. The ultimate role model is Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then his 4 Khalifas. I always consider Umar bin Khattab radhiyallahu anhu book ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ പല ഏരിയയിലും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്. വെൻ യു ഡു ദറ്റ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്ത മറ്റേ രാത്രികളിൽ പോയി ഒരു old lady, the old lady, how he taken care, that lady doesn't know who's this gentleman is, who's this Khalifa. So that is the kind of a thing which is always motivates. That is one area. The spiritual goals, the spiritual role models are totally different. I am talking about that is always there. That is our eternal. In the dunya where when I'm working with, when I was struggling with, when I pushing it hard, that time I had a lot of people. That is, one is Mahesh Bhagan Das. He was a JC's, one of the super premium trainer. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നാസർ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച നാസർ, ഹീസ് എ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ, ഹീസ് എ സർട്ടിഫൈഡ് PCC കോച്ച്. ഇങ്ങനത്തെ മണി, സന്തോഷ്, മഹാദേവൻ, ഇങ്ങനെ കുറെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും ഈ ഒരു കാരിയറിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുവന്നത് ദിസ് മഹേഷ് ഭഗവൻ ദാസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാസർ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഏതൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ടൈഗർ സന്തോഷ് അല്ല, കോയമ്പത്തൂരിലെ ഹോട്ടൽ RHR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു സന്തോഷുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ് E2E നാസറിന്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർ സന്തോഷുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു 4-5 പേരാണ് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നത്. ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്റെ ക്രൈസിസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വാട്ട് ഈസ് ഐ എം എന്നുള്ളത്. ഐ എം നോട്ട് കം ഫ്രം ദോസ് ലെവൽ വാട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ്. സന്തോഷിന് സ്വന്തം മില്ലുണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയൊരു സന്തോഷിന് സ്വന്തം വലിയ RHR ഹോട്ടൽ കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കാണാം, അത്രയും വലിയ ഹോട്ടൽ അവരുടെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മുസ്തഫാനെ അവര് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ, സ്വന്തം ഒരു ബ്രദറെ കൊണ്ടുവന്നത്. Those ones which always made me. So these are the people's one supported. Then I can say that a lot of people had come in my life. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് JCയില് പലരും ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫാമിലി, ദെൻ ഫാമിലിയിലെ എൻ്റെ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ബാക്ക് ബോൺ ഇസ് മൈ വൈഫ്. My parents, apart from my parents, my wife is always my backbone. She, I call her a she, but she has given me so much of support in my life because she sacrificed a lot. Not support, more than that, she sacrificed a lot because I used to travel hectic because എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ I have to grow. That fire is there. So that time when I'm struggling, whatever is there, she's there. Go ahead. You know, I know you kill it. I know you make it. Yeah, you may please continue. So those days she has supported me. After that, my kids had lost me many times. My son used to tell to his principal once. The teacher asked him, "How is your dad? What is he?" So he says that എൻ്റെ പപ്പ ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക്കില് I was at home, but still I was doing courses and all that. But these are the people who all supported me when I was struggling. Those all really pushed me a lot. And on the religious front, എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ, എൻ്റെ റിലീജിയസ് ഫ്രണ്ടില് എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ അക്ബർ സാഹിബ്.
ഇമാം അക്ബർ സാഹിബ്, അവരെ പോലത്തെ കോണ്ടാക്ട്സ്, മൂപ്പരുടെ മുഖേന ഡോക്ടർ അൻവർ, ഇങ്ങനെ പലരെയും കോണ്ടാക്ട്സ്, പണ്ഡിത അബ്ദുസലാം മോഹൻ, ഇങ്ങനെ പലരുടെ കോണ്ടാക്ട്സും വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിലെ കുറച്ചും കൂടെ ദീനീബോധവും കുറച്ചും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റും പടച്ചവനോടുള്ള ഇതും കിട്ടിയത് വളരെ ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ this both the side I had got support, one side from the dunya, one side from the akhirah, both the side, which made me like this whatever way I'm studying it. ഓക്കെ, നിങ്ങള് പിന്നെ വൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരു ലൈഫിലെ സപ്പോർട്ടായിട്ട്. നിങ്ങളെ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ചില ക്രൈസിസ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ടോക്കൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുത്തത്, ബട്ട് വി ഗോൺ ഇൻ ടു Q&A മോഡ്. എനിവേ ദാറ്റ്സ് അമീർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്റെ ഇതില് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ എവറി ലൈഫ്. നമ്മൾ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം വരും. Someone is asking, is she working? No, she's a homemaker. Yes, she's working, making us possible. I'm saying that she's a homemaker and she is the one who take care of all of us and making us comfortable. She sacrificed from morning 5 to 11. All her runs around pillar to post. And ഇതില് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സോണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പ്രൊപ്പോസൽ വന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ കസിൻ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് അവര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, അവര് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട് പരസ്പരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം വന്നതിന്റെ ശേഷം എന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക്, എന്താണ് ചെക്കൻ, എന്താണ് ജോലിയെല്ലാം ശരിയാണോ സത്യമാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ആരോ, എനിക്കറിയില്ല ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരോട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തത് ചെക്കനക്ക് ജോലി ഇതല്ല, ചെക്കൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാണ്, ചെക്കനക്ക് സ്വന്തം ഇത് ജോലി ഇതല്ല, സോണിയിലെ ജോലിയല്ല, അവൻ ഒക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ചിക്കാണ്. എനിക്ക് അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു. അന്ന് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഓഫീസില്ല കോയമ്പത്തൂർ. സോ അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഫാക്സ് മെഷീൻ, computer, everything from my home I was working. And the dealer office is there. Whenever I want, I will go to the distributor office. Mr. Benedict and Suri Narayanan, those days was very helpful for me in those days. അപ്പോ ഞാൻ ഇവര് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, മോനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, മോനെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം, കുറച്ച് സമയം തരും, ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഷീജനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, അവര് അളിയനുണ്ടായിരുന്നു, ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, നിങ്ങളെ ജോലിയൊന്നും ശരിയല്ല എന്നും, നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല, ജോലി ഇല്ല, വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതാക്കിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഡിവാസ്റ്റഡ്. whichever do, after a lot of struggle you got into an MNC company. നാസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർവ്യൂവിലും ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്ത്, അന്ന് ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ, എന്നിട്ട് കമ്പനി തന്നാണ്. അന്ന് സമയമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് BBA ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. BBA ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ BBA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഞാൻ ഗിവ് ദം ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ. അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് simulcast inside the company. Somebody sent a letter to company saying that Mustafa has taken money from somebody and doing some favor to as a distributor in Madurai. Angantha oru negative letter has gone to my company. So they're calling me from suddenly, my Hitesh Abarwal nu parnille njan senior vice president, he called me and told that you have to come to Bombay immediately. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊത്തം സ്റ്റണ്ടായി. ഒന്ന് പ്രൊപ്പോസൽ ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ഫാമിലിയുടെ കൺസേൺ ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും എല്ലാം ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് ജോബ് ഇടയിൽ ആരോ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചു കമ്പനിക്ക്, ബോഗസ് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് കമ്പനി ഇസ് കോളിംഗ് മീ ടു ബോംബെ ടു ഓൺ ആൻ എൻക്വയറി പർപ്പസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മൈ ഇൻഫർമേഷൻ. എന്റെ ഇമീഡിയറ്റ് സുപ്പീരിയറും പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് ടു ഗോ ദെയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാന് ബ്രദർ ഇൻ ലോനെ, എന്റെ കോ ബ്രദറിനെ, ഇപ്പോഴത്തെ കോ ബ്രദറിനെ, അന്ന് ഹീസ് ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഷീജ, വിളിച്ചു മൂപ്പരോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ മോനെ നീ ബോംബെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വാ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറയും. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ബോംബെ പോയപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ സർപ്രൈസ് ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഡേ. സംബഡി സെൻഡ് മീ എ ബോഗസ് ലെറ്റർ. ദേ ഡിഡ് എ ഓഡിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ്, ഇറ്റ്സ് റോങ് ബിക്കോസ് സംബഡി എൽസ് വാസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ദ ഡീലർഷിപ്പ്. ഞാൻ അവർക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ
ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു, അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്, ഹീസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ബോംബെ. ദി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ബട്ട് അവിടെ വിളിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്പനീസ് അനൗൺസ് എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ അച്ചീവർ അവാർഡ്. കമ്പനിയിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഒരു ടോപ്പ് പെർഫോമറിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാനാണ് വിളിച്ചത്. അന്ന് മിസ്റ്റർ കുനാൽ ദാസ്ഗുപ്ത, സോണിയുടെ സിഇഒ, is the one who gave me the first screenwriter achiever award, and my photo was displayed in the company for 6 months in the notice board. Next award is after 6 months. The first screenwriter achiever award in Sony was I am. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് വൺ മൊമെന്റ് ഇസ് ഹാപ്പി. കല്യാണത്തിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ജോലിന്റെ പ്രശ്നം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി തിരിച്ചു വരികയാണ്. വന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ അവർ വിവരം വിളിച്ചു. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ഇറങ്ങി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകണോ അല്ല നിങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു മോനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഐ ടുക്ക് എ കാർ. ഐ ഹവ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് വിത്ത് എനിവൺ ഇൻ ദ ഫാമിലി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആരും സപ്പോർട്ടില്ല. അന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയും ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞുമ്മമാരും. ബാക്കി ആരും എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല. എൻ്റെ ഫാദറില വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ആരോടും സംസാരിച്ചില്ല, ആരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. നേരെ ഐ ടുക്ക് എ ക്യാബ്, went to them. I told them one thing: if I'll show my certificates and everything, then I will not get married because I don't want to prove that I'm this and all. Then I have to get married. If you believe on trust on that, I can show you the award which I got it today, which I am working for Sony. If you believe, then you can do it. Now, ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. They are happy. They are satisfied. അന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഈ ഇതില് ബോത്ത് സൈഡ്, ഒഫീഷ്യൽ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫാമിലി സൈഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് the best better half in my life. സോണിന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയോണ്ടാണ് പെണ്ണ് കിട്ടിയത് സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചോൻ തന്നെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള നാട് എവിടെയാണ്, എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കോയമ്പത്തൂരാണ്. മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്നത്തെ സമയത്ത് എനിക്ക് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വാക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ച പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ശരിക്കുള്ള ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ടങ്ക് നന്നായിട്ട് വടിക്കണമെന്ന് പറയും. എന്താണ് അത്രയും മലയാളം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മലയാളം വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ കോയമ്പത്തൂർ മിക്സ്ഡ് മലയാളം, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി യൂസ് ടു ഡു. കോയമ്പത്തൂർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. പഠിച്ചത് 10th വരെയും ആയാലും പിന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസും വാട്ട് എവർ ഐ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് എവറിഥിങ് ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ. നൗ ഐ എം ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ. Last 20 years, I'm working in Bangalore, heading the television department and the branch head of this Times television office. അതാണ്. എനിക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്. മോള് ഗ്രാജുവേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൈക്കോളജിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ലൈക്ക. ആൻഡ് മോന് ലബീബ്, ഹീസ് ഡൂയിങ് 9th standard. ഇത് മോള് ഹിഫിൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് 20 ജ്യൂസ് പഠിച്ചു, ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. ദിസ് ഇസ് മൈ വൺ മിസ്റ്റർ ഹമീദ് മേപ്പാടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് നിലവിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഐ എം ഓൾവേസ് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡില് ഞാൻ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര സ്കാവ് ചെയ്ത ആളാണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ. 8th 9th ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. എന്റെ കുഞ്ഞുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ മേലെ ടെറസിൽ ഒരു 10-20 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഞാനും എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, മറ്റേ ദിശാന്റനയുടെ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയി ട്യൂഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഈ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഹേഷിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പല സ്കൂളുകളിൽ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽസിന് മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, കുട്ടികളായിട്ട് കുറെ ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്താറുണ്ട്. ഞാൻ കോൺവൊക്കേഷൻ പോയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കോൺവൊക്കേഷന് പോയിട്ട് പലർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല ലോ കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ഞാൻ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേയില് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ആയിട്ടും പോയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾവേസ് ദെയർ. എന്നെ വിളിച്ച ഞാനിപ്പോ കോച്ചിങ് ഇനിയൊന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പാൻഡമിക് എല്ലാവരും പറയും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവാണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചത്, ഈ നാസിർ എന്നുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഒരു ഇതില് ഞങ്ങൾ ഒരു 10 പേര് കൂടി കോച്ചിങ്, ICF ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ കോച്ചിങ് ഫെഡറേഷന്റെ US ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോച്ചിങ് ഐ ഹാവ് ഡൺ 60 hours of training, 20 hours of mentoring, 100 hours of practicing,
Then we have to submit a lot of testimonies, coaching practice, everything. Then we have exam. Recently I got certified and passed on that. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 pandemic helped me a lot to focus on that coaching. So coaching will help me out. I can mentor, I can interact with the students, I can give them wherever possible, whatever. If I can change one life, I'll be happy. I'm always there. My contacts will be available with the WISE. Because why I liked WISE is because they had similar kind of a vision, which is the books will not give you life. The books will not give you anytime anything. But at the same time, the experience which I got from the school, or I got from the people, I got from the JCs, those are the ones which molded me a lot. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ 9th പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. I want to tell you one thing. റോട്രാക്ട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് സന്തോഷ്, ആർഎച്ച്ആർ ഹോട്ടൽ ഫ്രണ്ട് സന്തോഷിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് എനിക്ക് സ്പീച്ച് എഴുതി തന്നത്, എന്റെ president acceptance speech. I went and stood. I'm not able to read that one page. I was stumbling like anything. I was like shivering in front of the mic. ഞാൻ ഒരു പേജ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്നെ മാറ്റിയത് this Rotaract, this people around me, this confidence which gave me. So I am there. I'm anytime I am there. In case if the students wants, weekends, Saturday, Sunday, you can approach me, or you can contact through WISE, whatever is there. I am there. I can guide you. I can help you out wherever best possible way. I'm there with you guys. Okay, one important question from the chat box. നിങ്ങൾ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ വലിയ ഹയർ പൊസിഷനിലെത്തി, ഹയർ ലെവലിലുള്ള ലൈഫാണ്, കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, I'm very much active in the social. The last 10-12 years, I'm actively involved with some of my friends on the school areas, school develop ചെയ്യണം, school ടീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കമ്പനീന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ലാതെ ഐ എം ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ റോട്രാക്ട്, ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ടണൽ. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ടണലുണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഷ്യൽ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് അവസാനം പറയണമെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അത്. ദാറ്റ്സ് ഷെയർ യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ടു അതേഴ്സ്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദെയർ സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് US-ലെല്ലാം. ദേ ഗോ ആൻഡ് ഗിവ് ദം സം, ദാറ്റ് ഹസ് ഓൾവേസ് ഇംപ്രസ്ഡ് മീ. You should do it without വലത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയൂലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വലത്തെ കൈ കൊടുക്കുന്ന ഇടത്തെ കൈ അറിയാതെ അറിഞ്ഞാൽ അത് മാറി ഇത് പോകും എന്നുള്ള അതുപോലത്തെ വർക്ക് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇതിൽ തണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. there is I am part of KNM some activities. I'm actively involved in so many other NGOs. I'm always there. സർ, ഒരുപാട് MNC-കളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ. ഏതൊക്കെയാണ്? സോണി, ESPN, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ. ഏതൊക്കെ കമ്പനികളിലാണ്? Started with local Bangalore, the Coimbatore based Signal Electronics ആണ് എൻ്റെ കസിന്റെ ഒരു കമ്പനി. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നെ തിരുപ്പൂർ TV തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ESPN-ലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്. ESPN-ന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ESPN we were handling Chennai market, then we were handling Coimbatore market, then Kerala market. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോണിയിലേക്കായിരുന്നു. സോണിയിലെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇത് പറയാം, July 16th ആണ് എൻ്റെ വെഡിങ്. ഞാൻ July 15th സോണി മാക്സ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം കാണും, ഇതിന്റെ മുമ്പ് IPL വെരി ഫേമസ് സോണി മാക്സ് വന്നതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്റെ പീരിയഡിലായിരുന്നു. ആ മാക്സ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ചാനൽ. July 15th it's getting encrypted. I am finishing my work till 10:30. My family members are there at home. അന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്. പിറ്റേ ദിവസം നെക്സ്റ്റ് 16th മോർണിംഗ് എന്റെ വെഡിങ് ആണ്, നിക്കാഹാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം എല്ലാവരും എവിടെയാ ചെക്കൻ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എത്തുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് 10:30 മണിക്കാണ്. എന്നിട്ടാണ് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹെയർ കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് സോണിന്ന് കഴിഞ്ഞ്, പിന്നെ സോണിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹിതേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറ്റേ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹിറ്റ്വിറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഒരു 17 പേര് ഒന്നിച്ച് സോണിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അത് എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് നോട്ട് എവറിത്തിങ്. ദ കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള വേൾഡിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാൺ ഡു എവറിത്തിങ്. ദ കോർപ്പറേറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ 17 പേരുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ സോണി വിൽ
die. He will not grow because we all moved out എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 17 പേരാണ്. Sony become a successful company. Today that department, that day 30-40 crore ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്ന 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ബിസിനസ് ടുഡേ ദേ ആർ 1500-2000 crore മേലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതേ ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ജോയിൻ ഇൻ വൈകോം. Wycomle we have launched kids channel, couple of kids channel. Then they had a music channel and all. Then I want to move out of into news is my interest. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടൈംസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ടൈംസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീനിയർ മാനേജർ ആയിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത്. യംഗസ്റ്റ് VP ആയി മാറി ഞാൻ അവിടെ. Because of my performance, 1 year I got double promotion also from that. Because ആ കമ്പനിയിൽ you can DGM വരെയും നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. അതിന്റെ മേലെ പോകണമെങ്കിൽ MBA ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു capabilities, they have to see that. So from there, if I want to grow, then I have to do my MBA. So I have did my MBA for that purpose. That MBA doesn't help me anyway, but only for that paperwork it helped. But my relationship and other things have changed me a lot. എനിക്കൊന്ന് ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്കിന് 10-12 ചാനൽ ഉണ്ടല്ലേ? സൂം, ടൈംസ് നൗ, ടൈംസ് ന്യൂസ്. Times Now, ET Now, Mirror Now, Times World. Times Now Bharat, we are launching Swadesh. We have some few movie channels also. So ഇതിന്റെയൊക്കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റ് ഇതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും ഫുൾ ഹെഡ് ഞാനാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അന്നത്തെ when I become a vice president was a youngest vice president. Now there are a lot of vice presidents. So I was one of the youngest vice president. നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞു, സോഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ ടണല് പറഞ്ഞു. ടണലില് നിങ്ങളെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ? ടണലിനെ കുറിച്ച്. ടണൽ is doing a lot of things in Bangalore. ഇത് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, വടകരയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. ചെറിയ അത് ഡോക്ടർ ഇദ്രീസിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായത്. ഡോക്ടർ ഇദ്രീസ് മൂപ്പര് ഒരു കർണാടകയിൽ പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പര് പോയി കണ്ട ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും, ഓരോ വീടുകളിലും പേരൻസ് മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ നമ്മളുടെ എല്ലാം. സ്വർഗം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാലിന്റെ അടിയിലാണെന്ന് പറയും. ഇദ്രീസ് എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണം, നിങ്ങൾ ഉമ്മാനെ നോക്കും. ഉമ്മാനെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും. തണലില് പല ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, ആരും ആദരവില്ലാതെ കിടക്കുന്ന. അവരെടുത്ത് അവർ നോക്കി അവർ വളർത്തിയ ആ തണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ which become an inspiration for me because they have done so much on dialysis. They have 50+ dialysis center. August 15th, they launched another 5 more dialysis center. Then they have de-addiction center. They have so many other activities, early intervention center. They have destitute homes. We are in Bangalore, like PC, you know that our PC Mustafa, Nasir Ka, Shafir Bhai, ingane palarum koodittu Bangalore very actively they are doing it. They are doing in a destitute home. They are building it. I'm just a feather in that. There are a lot of people who are doing it in a massive way. That is in Bangalore, 4 acres we are building a district home. The big sponsors are there. 15th is going to be the stone laying program is happening. We are thinking about it starting a dialysis. We have distributed 18 machines in Karnataka, and we are doing average 200 dialysis every month free of cost. Then we are doing there is one more big project which is Nasir Ka has taken up. That is our Tanalore field. Everyone should get a meal, at least a day a meal should have. ആരും വിശന്ന് കിടക്കരുത് എന്നുള്ള ഇതില് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ 1 ലക്ഷങ്ങൾക്ക് മേലെ എവറി ഡേ 1500 മീൽസ് വി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. വി ആർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോമൺ കിച്ചൺ. ആ കിച്ചൺ ഇത് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ. ആ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു 5000 പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിൽ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. There need a lot of money. People can contact Tanal. Whatever you feel that you want to do a charity and all that, Tanal is one of the best holder to support them. കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെരി പ്രഷർ, സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഒക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു മെയിൻറ്റെയിൻ ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇതിനു വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്? When you plan, that's where the time management comes in. Time management is very important in your life. If you can't plan yourself, you are zero, because that is where the stress level increases always. You have pressure. Corporate means they will squeeze you. They want the best out of you, and you will get the best out of from the corporate also. Because I was last consistently 3 years,
I'm the top performer. In our department, I get top 10 award and best manager. Last 4-5 years, I'm getting top 10 managers award. We have to have planning in our life. We have to have planning in our thing. So you have to have a journal in your life. So the journal will help you out what you want to do, how do you want to do, how you achieve, what is your most important, what is your least important, what is your moderate important. That all that the time management will help you to make it up. So that will help you to segregate high priority and least priority. And how do you mix with both of these things? So this is also, again, I got it from training, junior, from the training background. So the time management, which blends you properly. You have a family life. Family has sacrificed a lot for me. Family has sacrificed their time, their life, everything. I thank Shija for that, all your sacrifice, and both the kids and my parents for making me what today. But at the same time, we should have balance: corporate, family, and the social. These three things, if you schedule it properly, you can do it, inshallah. Okay, one Mr. Barry Rastam from the chat box asking, what do you expect from a good teacher to build a future for students? The teacher should not be Teachers Day special. The Teachers Day specialist teacher should not be from the books. Recently I saw a video. Somebody went to IIM school. Similarly, this person also is not studied graduation and all. He gone to all IIMs. He's a successful entrepreneur in Kerala. He gone to IIM school, and they asked him so many questions. He asked, "Are you a professor?" "Yes, I'm the HOD of that one department," something he told. Then he asked, "Have you done any business?" "No, I have not done a business." "Then how do you have a skill of teaching a business to a student? Because you don't know what is failure, what is success. You know only the book." So that book is not everything. If you want to learn from books, there are enough number of books available. The teacher, you should know that which industry you tell me, 15 years you are experienced. If I'm telling you I'm experienced 15 years, I'm become a vice president or a general manager in a company. 15 years, you're from kindergarten, you're studying, you're coming up till 12th, 10th standard, and you say that the child failed. The child failed. How miserable is it? You can't say the child failed. Each and every child has their own capabilities. I may not be good in math. I may be good in arts. I may be good in science. I may be good in history. So you have to identify. 15 years you're training a child, and you're saying that child failed. How pathetic it is. That is the one thing which the teacher should know. The teacher should understand the child's exactly what this child is all about. How many children? 20. Now the modern schools are having 20 children, 30 children, 25 children. So they have to identify the child, identify the capabilities, tap them, push them, make them what they want, make them passionate, what they're doing it, understand their passion, give them that focus. Don't focus on the marks. The marks is nothing. I'm telling you, 99 I scored in math. I didn't get a seat. What is the use of that 99? My teacher who's helped me, I'm telling you, the teacher helped me out. I scored it all that time. But the skill, the teacher should identify a skill from the child and mold them out. If you have limited child, you can do wonders. You can build them. One can be a civil servant, one can be a IFS officer. I remember there's one incident happened in Bangalore. One professor, this doctor, he's a dentist doctor. He called me a day. He was treating one of our family, in my daughter's doctor. He called me, "Sir, since you are in Times of India, can you do your coverage for me?" I asked him, "What is that coverage all about?" He told me that our professor, our batch, we are the old alumni of a college. We all want him to make him fly from his hometown to Bangalore on a chopper. Personally, we want to bring him, and we want him, honor him. That is what the students felt. They did it. And Times of India carried that story. I gave to that editor, the city editor. He took it. It's a different story altogether. Because children honoring a teacher in that level, that is what we have to understand. That is the teacher has to be,
Today, I'm talking about Mr. Tamil Vanan, Mr. Anton Silvaraj, Mr. Sundar Singh, Mr. Samuel Jnanagadacham, Mr. Manohar. Mr. Manohar still with us. Every day he calls. If I miss a calling, he calls us and call me. How are you, Mustafa? What is happening with you? Recently, he lost, 2 years back, he lost his wife. He calls me and asks me, Mr. Tamil Vanan, every now and then he texts me up, his family. So that is where we have to build. The teacher should be a mentor, a coach. Beyond, it should not be a teacher. They should call as a mentor. They are the mentors for these children. 15 years, you should never say that this child is failed. That is the failure of a teacher. I say that that's the failure of the institution. You should build. This is where you have to have. The teacher should be passionate and they should be building the world-class leaders. That is what I look at. Yes, ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വയസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളാരും തോൽക്കാനല്ല ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ തോൽക്കുന്നു, കുറച്ച് കുട്ടികൾ ജയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. നിങ്ങളിലെ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ പരമാവധി എത്രയോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും പറക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അതാണ് ശരിക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സാറ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡില് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും? മീൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പലതരം. Amir, one thing you should know, anybody and everybody values. If you go to Mr. Narayana Murthy's story, he will tell about his initial days of office when he is opening. He was standing in the corridor of Karnataka government office for 3 days, where he wants to pay small money. The papers would have been got cleared. He don't want to pay a single penny because he had an ethics. He told that I will not pay single penny, but with the value, let them come out. So he made it. So every corporate office, you forget about any corporate, every corporate office looks for a value-based guy who is ethical, who is always values, uphold his values. That is what you have to understand. So anywhere, wherever you go, if you are with the values and it is not affecting the company, you should know your value, your limitations. Excuse me. Yes. I never stopped fasting. We had to travel China, and the conference, annual conference happened in China. Our top management, 30 people we travel for that conference, 30-40 people we travel. So that was in the Ramadan. You know, China, Ramadan, and the kind of food what you will get it. But all my friends, my colleagues, they every day, it was all the 7 days of Ramadan, and every day morning when we go out, I'm hunger. I'm on a fasting. I'll go because I don't want Ramadan. I don't want to miss it out. And it is it's an opportunity for me to do a dawah, because this is where you get it. When you practice, people understand this is what Islam. Because practicing people which they look into. Today, people with the name doesn't reflect the Islamic values. With the practicing, people understand what is it. The scriptures, people doesn't look at the scriptures. We are most misunderstood religion. The Islam is the one of the most misunderstood religion is Islam. So there, how do you change? You are this is the new generation. You are the torch bearers. You are the one who going to change this, the perception of Islam to the society. Whenever we go, you uphold your values. Tell them what is Islam. Tell them what is fasting. How do you fast? And every day I'm telling you, all those people who get the fruits in their room, they'll bring and give it to me. When I was in China, I'm traveling, all these people, next morning they'll bring and give it to me, the fruits. They say that some of them have worked in Middle East. They say that how is fasting and all. You have dates, you have fruits. So they'll give, I have so much of fruits. So that is where the people respect you. When you have the values with proper way, if you manage it. Alhamdulillah, I never ever had a single point that any of my organization told me that, Mustafa, you should not do this here. You're doing this is wrong. Never ever have told me, because I have maintained it. And today, I'm thankful that
that many of my friends, religious friends who are there, whenever I had a crisis, whenever I had some doubts, I'll call them up. Immediately they'll give me suggestions. No, Mustafa, you can do this. You can do this. When I had some time, I was thinking it, because this organization might be, very serious thoughtful, thinking about it. This is an organization which some news comes against Islam. So should I stay or should I get out? I was deciding to quit the organization that time. So that time, I told a few of my friends. They told me that, Mustafa, getting to that position is very difficult. Quitting is easy. How do you contribute from there, sitting there, changing them? That is what you have to do it. Alhamdulillah, today my team, wherever they are, they give me that respect. My colleagues, wherever I travel, Chennai, wherever, they will wait for me. When I want to go to Salah, because when I'm traveling, I can do Jaman Qasr. So when I do, my colleagues know that. They will wait for me. They will take me. They will know more than me which are the areas the masjids are there. In Chennai, some of the masjids he'll say, sir, this masjid is there, sir, that is there. That is the level they know me. So you can uphold in the values, wherever you are there, it will really help you and make you better. Okay. നമ്മള് ഇപ്പോ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്ന ഒരുപാട് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. നമ്മളൊരു ആവറേജ് പേഴ്സണോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒരുപാട് ഉറങ്ങി, ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടു. സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ടൈം ഉപയോഗിച്ചത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കോവിഡ് ഇസ് റിയലി, ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ട് വിഷയത്തിൽ. ഒന്നായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലൈഫ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ. ഞാൻ തന്നെ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി ആയിരിക്കും ഡിന്നർ കഴിച്ചത്. അത്രയും ബിസി ആയുള്ള ആള്, വിതൗട്ട് ട്രാവൽ ഐ ആം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് സെയിം ബിസിനസ് ആൻഡ് ഐ എം ഇൻക്രീസിംഗ് മൈ റവന്യൂ. Without much travel, I'm doing that with a limited travel. So if this can happen, because you have to know the know-how of the change. You have to adopt the change management. That you have to prepare for that. That has to happen. One is that. So that helped me to achieve my target. My team has very strongly supported me, and they have done that great work. Second thing is, this is the situation where I have learned the coaching practice, where I told you, so many hours, 60 hours of mentoring, every 60 hours of mentoring, then 60 hours of coaching first, then 20 hours of mentoring, then 100 hours of practicing. So all our 10 people we used to practice daily we practice after office hours, because I don't want to spoil my office hours also. I don't want to waste my time on that. So after office hours, I practice that. So there, my family supported me. That helped me to grow in my life. കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു. ഞാൻ പല സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിളിനോട് സംസാരിച്ചു. How it has helped it. Toyota. I spoke to a Toyota top person, top HR personality. So when I was talking to him, he's telling that, sir, we have not closed down anything on the first pandemic. This one happened on the first pandemic. So we have not given anybody leave. We have not sent anybody off. What we made is, this is a time we utilized to build our skills. Yes. Build our bonding on the team. Build on the family values. We have utilized this in a very proper way. That has become more bonding in our team. That helped us to improve our interpersonal skills, which improved our quality of life. Cribbing is always happens. Everybody cribs. The guy who doesn't visualize, he will always cribs. It's not happening. That's all. It's not like that. You should look into different. Don't do same thing in different things. Do things in different way. That is where you stand apart. That has helped me out to coach. 10th standard guy coaching somebody, some corporate guy. Imagine today I'm mentoring few of the young guys, young people. I'm mentoring them. I'm coaching them. They are doing business. The pandemic too, they were started the business very well. Today they are saying that, sir, I have started this. When they come and tell me that, I feel happy. First time they delayed it. Second time I told him, if you want timing, you have to come on time. Otherwise, I will not give you time. You won't believe, they come 15 minutes in advance and they'll reach here. They will wait for me on the time. 1 hour, 1.5 hours, if I give, I'll give the enough time, but they have to maintain the time. They should understand the time management. They should understand the commitments. They should have the confidence. They should have a goal. They should have self-control on them.
These are the things which is very important. And today you say that you're teaching 21st century skills. What they talk about? 12 skills which they talk about. 4 C's. Yes. Communication, collaboration, creativity. These are the things which is out of the box, which makes you people bright. So always you make sure that your learning should not stop in your life. When you ask me one question, recently one of my colleague, ex-Times colleague, who quit and he is 50 plus. He quit and he got into some health issues and all that. Now he come back. He want to join somewhere. So he called me up. So I told him that tomorrow I have a test, this coaching test I have. Let me finish off. I'm just preparing for that. In this age, you are studying. What are you, Mustafa, doing? That is the first question he asked. What exam you are talking about? What test are you talking about in this age? I told him that studies, that nothing stops. If you stop, that will become head to heart. So it has to be there. When you think that I'm everything, then it becomes from heart to head, it goes, it will become coma. You become coma, your stagnant point is come up. You should not. Always you should have a hunger to learn more, to grow more in your life. That will help you to build it up. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കില്ലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടി, അവരും പിന്നെ ഈ പോലെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ലൈഫിലൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അവരെത്തുന്നത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്ത് സ്വപ്നം കണ്ട് അതിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 8, 9, 10 അതുപോലെ +1, +2 സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, പിന്നെ ഇനി അപ്കമിങ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതല്ലാത്ത ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ, ഇസ്ലാമിക് പേഴ്സണാലിറ്റി കോഴ്സ്, അറബിക് സ്പോക്കൺ അറബിക് കോഴ്സ്, തജ്വീദ് കോഴ്സ്, ഖുർആൻ കോഴ്സുകൾ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു 12 ഏക്കർ ക്യാമ്പസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വയനാട് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. WISE WISE എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. അവസാനമായിട്ട് മുസ്തഫ സർ ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്മോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഞാൻ ബിസിനസ് പലതും ചെയ്ത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഐ റിമെമ്പർ വൺ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഇന്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷന് പോയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു MP, ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് വന്നതാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. മൂപ്പര് വന്നു, ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയില് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഫെയിൽ ചോദിച്ചു. ആ സ്കൂൾ ആ ഇതിലെ വെന്യൂലെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൈപൊക്കി. ഒരുവിധം 80% ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് കൈപൊക്കിയപ്പോ MP-ക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്താ ചോദിച്ചെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ MP പറഞ്ഞു, ആരാ ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഫെയിൽ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചു. എവരിബഡി റൈസ്ഡ് ഹാൻഡ്. സ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും കൈപൊക്കി. അപ്പോ ആ മൂപ്പര് ഫെയിൽ ആകെ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. മൂപ്പര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, സാർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ, ഫെയിലിയർ ഇസ് നോട്ട് എനിത്തിങ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ്. വൺ മോർ തിങ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഹൗ നോട്ട് ടു ഡു. അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. സോ ഈ ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ കുട്ടികളിലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ഫെയിലിയർ അല്ല, എത്ര ഫെയിലിയർ വന്നാലും വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നമുക്കറിയാലോ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ, എവറി ടൈം യു ഓൾവേസ് ടോക്ക് bulb inventing, he will say that 1000 times I learned how not to make a bulb. So അതുപോലെ business is an experience ആണ്. I say that you should, if anybody wants to go for a business, first read a book called Rich Dad Poor Dad. It's one of amazing book, Robert Kiyosaki, one of the amazing book. I always recommend the students, the college students എല്ലാവരോടും പറയാല് ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കണം. അങ്ങനെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. ആന്റണി റോബിൻസന്റെ നോട്ട് ഫോർ എ ഫ്രണ്ട്, അതിൽ എത്ര ഫെയിലിയർ ആയി എത്ര സക്സസ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയും. നെപ്പോളിയൻ ഹിൽഡ ദ റോഡ് ഫോർ സക്സസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ബുക്സ്, there are a lot of things is there which will give you motivation. You have to be choosy on that. അതിൽ ഈ entrepreneur, in case if he is very seriously looking into that, let him visualize what he wants to do, put it up, breaking to that. Let him do the proper work. അമീർ, ബുർജ് ഖലീഫ എത്ര പ്രാവശ്യം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പ്രാവശ്യം ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ബുർജ് ഖലീഫ? എന്റെ ഒരു ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അല്ല, ബുർജ് ഖലീഫ, you see the building. Yeah, right. That was the final building. That's the tallest building. How many times they built that building? Don't know.
Many times they would have built. Yeah. First they built it in the paper. First they visualized. Then they built it in the paper. They want everything. They figured out the know-how of that. Then they went into the practical building it out. If they go from the first point, open drill, it will not happen. So what you have to do is you have to visualize what you want to do. What is you, and how do you connect with that, and what is the purpose of that? Understand. Then you connect it. Then you break it up into pieces. What are the things I have to do? What I have to do immediately? What I have to do? And make sure that every plan don't have always positive goals. Have negative. If not happen, what will happen? Option 2. Always you should have an option 2. If it goes negative, what you should do? If it goes good, I'm happy. If it doesn't go good, what will you do? That is where you learn. That is what you have to prepare. So I recommend read the book, Robert Kiyosaki's one, and start working with the scratch, and take a good mentor. If you are looking at, take a good mentor. There are enough number of people who support you, who are experienced. If you go and sit with him, I want to learn about it. I'm a lot of people I know. I know your vice, one of the promoter is Noor Mohammed Said, sir. Yeah. He struggled from the scratch. I know him. His biography, if his story, I'm nothing. That is the kind of a thing. Yeah. You know that your Peace Foundation chairman, EDLIM chairman, Mr. Zakaria sir, he's come from scratch. Today, what are they? Yeah. So go to them, meet the people. There are people, enough number of people available. They will help you out. They will support you. They will try to give you, first they will teach you negatives. That is what you have to learn. You have to learn in the business first negatives. What will happen? The good ones, if you go to the good communication, recently I'll explain you, one of our good alim in Bangalore, without his knowledge, I'm telling you, without his permission, I'm telling you, I should not, I'm not taking, he started a business because he went for some of the motivational classes. The business, successful business classes, ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സസിൽ സക്സസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. ഫെയിലിയേഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് ഷോ ടു യു. ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് അവർ പറയും. ഗജനി മുഹമ്മദിനെ പറയും, ഇത്ര വർഷം വീണു പിന്നെയും കയറിയെന്ന് മൂപ്പര് വന്നു, ദേ വോൺ ഇറ്റ് അങ്ങനെ പറയും. പക്ഷെ ആ വീഴുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ എനിക്ക് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. That is very important in life. That is what I recommend you, Wise Institute, should teach your children. Saying that how to stand on your own legs. Whenever the failure comes, you should not succumb to that. You should be always positive. Yes, this is a learning. I learned one more thing, how not to do. Or that is an experience which I have gained it. Tomorrow when you ask with him, he will say that this is what you should not do. I have tried few business with friends, because where I have not have experience, we have not interacted, because I have not gone and seen it personally. I've just went and invested in money on some of the business, which is miserably failed. After that, I've started reading it. I've gone through well. I went on to the people, each and everyone, what to do, how to do. Are you doing correct? Is it right business? You have experience, you're doing it. And what is my role on that? Everything I understood, then started investing. So that is where you have to do it. That way you will get success, inshallah. Okay. Thank you very much. Amir, if you are closing it before that, I would like to thank many people in this thing, especially all my mentors, from Mahesh to Nasser to all my close friends, buddies who are there to help me out in my life. My family goes without saying. I've told Shija, Laika, Labib, my parents, my in-laws, all were there on my left and right who were given my motivations. My teachers, sir, today's Teachers Day, you have made me like this. I thank you all for that. Then all the friends, well-wishers, the religious scholars who I'm interacted, who have given me that kind of a bandwidth, from Akbar Khan to Salam Maulavi to many other Ansar, many of them are who supported me to build it up in my career. I thank you all. Jazakallah khair for that, for holding me and taking me all the way all along. And finally, Amir, I have seen you many times.
Amir, and all that people, Wise, and the team of Wise, which is really, really vibrantly working it. I wish everything, and I wish you all the success. Tomorrow, maybe after 5 years down the line, you will have a success feather from Wise will come and sit on top like this. That is what I'm looking at from you all, inshallah. And that I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me such a wonderful life in this dunya, and make me in your Jannah, and my family and my friends, everybody in your Jannah, and unite us. And tunnel kind of organization should come up, and they have to do so many activities. I thank them all for being with us. Jazakallah khair. സർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 0 ഇത്രയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, PG ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെയും എത്രയോ അപ്പുറത്ത് എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ. നമ്മള് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ലൈഫ് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസുമായിട്ട് വൈസ് വീണ്ടും വരും. ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വയനാട് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം എന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു ഓൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for all the viewers. Thank you. You all been very patient, and we are listening to my all. Jazakallah.